सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास। जो बन जांदे ना डरा जे सह प्रीत न जाए। फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। फरीदा जां तो खटण वेल ता तू रता दुनी सो। मर्ग सवाई नी है जां परया तां लद्या। फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर नाल प्यारे ने हो। चलां तां पिजै कंबली रहां तां टुटै ने। पिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसो में हो। जाए मिला तिना सज्जणा टुटो नाही ने हो। बेसुमार अथाह गणत तोलै जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासम दास कहे जन नानक जेहा तू कराए तेहा हो करी वख्यान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सागर मेर उद्यान में बन नवखंड वसुधा परम। मूसन प्रेम पिरम कै गनौ एक कर करम। सागर मेर उद्यान बन नवखंड वसुधा परम। मूसन प्रेम पिरम कै गनौ एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाय। बीदे बहंदे कमल महे पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत अर गर्भ। मूसन निमख कवा प्रेम पर वार वार द्यों सरब। मूसन मर्म न जानई मरत हिरत संसार
प्रेम पिरम ना भेद्यो, उरज्यो मिथ व्यवहार। प्रेम पिरम ना भेद्यो, उरज्यो मिथ बिहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज, पतित पावन भगत वशल, तरन तारन अनाथ नाथ, सर्ब प्रतिपालक दीन दर्द निवारक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह, तिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है, जो आप सब गुरसिख सतसंगी जन गुरु की बख्शिश दे पात्र बनदिया होया मनुखा जीवन दी गुरसिੱਖੀ साधना दा गुरमुखी साधना दा यतन करदियां गुरु के शब्द दे ज्ञान द्वारा, गुरु के शब्द दे अमृत रस द्वारा अपने जीवन नूं सफल करन दा यतन कर रहे हो। बड़े सुभागशाली हो जी। बाबा फरीद साहब जी बाणी दे अंतर्गत बख्शिश करते हैं, फरीदा जां तौ खट्टण वेल तां तू रत्ता दुनी स्यों, मरग सवाई नीह जां भरिया तां लद्दिया। मनुख की जिंदगी ਉਹਦੇ जन्म का अवसर इस संसार ते हुंदा है, तां ਉਹਦਾ एक प्रयोजन है कि वह बड़ी जल्दी जिहड़ी माया की गफलत का गहरा पड़दा पिया होया जीव की मत मन बुद्धि उपर वो बड़ी जल्दी उठ जावे। अगर नहीं उठेगा, इस पड़दे दे ना उठण करके ही जीव सारी जिंदगी संसार की चिंता वाल, संसार के जिक्र वाले पासे रहिंदा है, तो जदों तक फिर उदों तक पता नहीं लगता। माया की गफलत ऐसा जीव नूं अज्ञान दे विच ग्रस्त कर दिंदी है कि कीते हुए दुष्कर्म भी, बुरे कर्म भी जीवन का सही हिस्सा लगते हैं, पर जदों उन्हां कर्मां दा ठीक फल जदों जीवन बिनसदा है, तो उन्हां कर्मां दा भयानक फल जदों सिमरती दे अगे। इस करके एक उपनिषदां दे विच गल हुंदी है कि जदों मनुख दा जीवन बिनसदा है ना, वो भावें किड्डा वड्डा भी गुनाहगार क्यों ना रहा होवे, उस दे जीवन नूं अंतिम समय दे विच जिहड़ा अकाल पुरख है वो पूरी तरह शुद्धता वाला स्वरूप उहदे सामने रख दिंदा है। शुद्धता दा भाव कि जदों जीवन दा आरंभ होया सी उदों जीवन दी हालत की सी, वो शुद्ध स्वरूप जदों उहदे सामने आउंदा है। तो दूजे पासे जिहड़ा दुनी दे नाल लग के जीवन जीवया, जदों इन्हां दोवां दा एक साझा रूप उहदे सामने पैदा हुंदा है, तो फिर जीव समझदा है कि जीवन दी बाजी हार गए, कि जिहड़ी शुद्ध वस्त सी वो शुद्ध ही ना रही। जे मतलब मैली हो भी जावे, जिवें चिट्टे वस्त्र ने, सुभाविक है गली बाजार किते जावांगे मैले तो होने ने यकीनन, पर इस मैले होने तो अगला कर्म है कि इनू साफ करन दा भी सानू हुनर होवे। तो जदों जीव अपने जीवन का समुच्चा खेल देखदा, और उपनिषद आखदे ने कि बड़े थोड़े सैकंडां दे विच, कोई 4-5 सैकंडां दे विच जीवन का सारी सिमरती का चक्कर मनुख के सामने घुम जाता है। तो फिर मनुख अंदर ही अंदर पछेमान हुंदा है, दुखत हुंदा है कि मैं जीवन की बाजी नूं हार के जा रहा। तो बाबा फरीद साहब जी कहते जां तो खट्टण वेल, जदों जीवन दे विच अध्यात्मक रास कमाउण दा समां सी उदों दुनी वाले पासे लगा रहा, तो जदों जीवन बीत गया, जीवन की औध पूरी हो गई, तो देखा कि सारा कुछ तो मैल दे नाल भर लिया। इस करके सतसंगत इस नुकते तो भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि सानू दुनी दे विच रहिंदियां होइयां जिहड़ा दीन दा चेता रवे, दीन की साधना साडी बनी रहे, उस दे लई बड़ा उत्तम कर्म सतसंगत बख्शिश करदी। आप जी बड़े सुभागशाली हो। सतगुरु की कृपा सदका पावन बाणी की व्याख्या के नाल जुड़न का यतन करिए जी। पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या प्रारंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सागर मेर उद्यान मह बन, नवखंड बसुदा परम,
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਬਾਣੀ ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਬਨ ਨਵਖੰਡ ਬਸੁਦਾ ਭਰਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਉਦਿਆਨ ਭਾਵ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲ ਆਦਿਕ, ਬਨ ਜੰਗਲ ਆਦਿਕ, ਨਵਖੰਡ ਨੌਖੰਡ, ਬਸੁਦਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਗਰਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਉਜਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹੇ, ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੈ ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਰਮਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ, ਕਿਤੇ ਉਚੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, 5-7 ਜੀ, 10-12 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-12 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 10-12 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਗਲੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਗਲੀ ਰਚਨਾ, ਸਗਲੇ ਜੀਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਂਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਗਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੈ ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੁਮੇਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਵਰਗਿਆਂ ਆਦਿਕ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸਾਧਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੈ ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਲਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ
कि ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਰਮਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਟੋਲੈ ਸੋ ਪਰਮ ਪੁਲਾਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਿਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨਹੋਂ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਦਮੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਟਾਕਿਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੀ ਪੁੱਟਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡਿਉੜੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਟਕੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਉਚੇਰੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਰਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਦੇਹਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭਾਸਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵਹੇ ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇਹੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹੇਹਾਲੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੂੰਡੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ।
ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਰਚਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ 3-4 ਪੱਧਰ ਨੇ। 3-4 ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਾਰਗਤ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਆਕਾਰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਦ 5-4 ਫੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਆਕਾਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਜੋਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਆਧਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਈਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੁਬਾਰਕ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਤਕ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਤਕ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਉੱਜਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੈ ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਚੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ, ਬੀਹਦੇ ਬਹੰਦੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਾਕ, ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਜਾਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ, ਮਸਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਾਨਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਚਾਨਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਤਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਲੋਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਿਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਪਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਥਨੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਕ ਕਥ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿੱਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਮੋਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਕਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਕਲਾਵੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਭੌਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮਰਾਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮਰਾਤਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਧੇ ਬਾਂਦੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰ ਗਰਬ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਪ ਤਪ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਪ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਰਨਾ। ਤਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਰਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਭ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਓ ਸਰਬ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੂਸਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਸੇ ਜਿੱਦ ਕਥਾ ਕਰੀਦੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੁਣੀ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਥ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਕੋਰ ਦੀ ਨਾ ਉਦਾਹਰਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਤ 7 8 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕੋਰੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਹਉਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਈ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਓ ਸਰਬ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਥਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਦਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਉਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕਈ ਸਫ਼ੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 16,000 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 16 ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 16 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ 16 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 16,000 ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਹਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਉਚੇਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਓ ਸਰਬ। ਹੁਣ ਨਿਮਖਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਮਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਂਖੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਦਾਰੋ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਧ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਬੋਧ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਝਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਝਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਨ ਨਦਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੂਸਨ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਈ ਮਰਤ ਹਿਰਤ ਸੰਸਾਰ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੂਸਨ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਈ। ਮੂਸਨ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਚਾਅ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁਟਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੈ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਨ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ ਮਰ ਪੇ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕੋਏ ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਲ ਜਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਧ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੂਸਨ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਮੂਸਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿਣਾ। ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਚਮੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਝੰਬ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲਚੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਕਦੇ ਸੁਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟੁੰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੌਂਗਤ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਦਾ ਭਾਵ, ਤੇਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਨਾ ਬੇਦਿਓ, ਉਰਜਿਓ ਮਿੱਥ ਵਿਵਹਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਨਾ ਬੇਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਰਜਿਓ ਮਿੱਥ ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਔਰ ਸਭ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਇਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿੱਕਾਪਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੱਖਤ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਰਜੋ ਮਿੱਥ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਟਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।